اور رات کو انہوں نے خود یہ لے کے آئے ہیں، پولیس والے میتیں لے کے آئے ہیں اور خود دفنا کے گئے ہیں، اور ہمیں انہوں نے گھروں سے باہر ہی نہیں نکلنے دیا۔ ماں نے، اس کی بیوی نے، اس کے بچوں نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ قاتل تو ہمارا فیصل تھا، باقی 3 لوگ جو آپ لوگوں نے مارے ہیں کیا وہ کسی ماؤں کے بیٹے یا بہنوں کے بھائی نہیں تھے؟ انہوں نے مار دیا ہے، تو پھر یہ جشن کس چیز کا مناتے رہے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا جو ہے منشیات فروش ایک قاتل جو ہے مار دیا ہے۔ گھر پر لے کے گئے ہیں اس کے بچوں کو، اس کی ماں کو، اس کی بیوی کو، جا کر انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم آلو میں ڈال کے اس کے اوپر کپڑا نہیں دیا گیا، تو اس کو اس طرح سے پھر اس کو لے کے گیا وہ جو پولیس والا پہلے شہید ہوا ہے اس۔ سیکھتا ہوگا نا فیصل سے کہ کس طرح سے منشیات سیل کرنی ہے، کہاں کہاں پہ بیچنی ہے۔ نہیں، یہ تو ہم نہیں بتا سکتے نا کہ وہ کس لیے بیٹھتا تھا، اگر وہ بیچنے کے لیے بھی بیٹھتا تھا تو اس کو مارنے کا آرڈر کس نے دیا؟ نہ تو اس نے پولیس باقی جو بندے تھے اندر 3 فیصل کے علاوہ جو تھے، اگر وہ منشیات سیکھ ہی رہے تھے نا، بس ان کو کس نے کہا ہے پولیس والوں کو کہ ان کو قتل کر دو اندر؟ انہوں نے پولیس والا بھی نہیں مارا، ابھی انہوں نے منشیات بیچی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیکھ رہے تھے، پھر کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کسی کو سیکھتے ہوئے مار دو؟ کسی کو فیصل نے قتل کیا تو اس کے ساتھ 3 لوگ دوسرے بھی مار دو۔ پولیس نے جو ایف آئی آر دی ہے فیصل کے بھائیوں پر دی ہے، تو کیا فیصل اپنے بھائیوں کی گولیوں کا نشانہ بنا ہے یا پھر پولیس نے ہی مقابلے میں مارا ہے ان کو؟ دیکھیں، اگر اس کے بھائیوں نے اس کو مارنا ہوتا وہ تو پھر ایک گھریلو لڑائی ہوگی نا، گھر میں فیصل قتل ہوا ہے، وہ پھر بھائیوں کی لڑائی ہوگی، پھر 1000 بندہ پولیس کا باہر کیا کر رہا تھا؟ اگر بھائیوں نے مار دیا ہے تو پھر یہ جشن کس چیز کا مناتے رہے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا جو ہے منشیات فروش ایک قاتل جو ہے مار دیا ہے؟ پھر جب انہوں نے فیصلہ، پولیس نے جشن بھی منایا ہے؟ ہاں جشن منایا انہوں نے کس چیز کا جشن منایا؟ کہ ہم نے یہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک گناہ گار اور منشیات فروش اور قاتل ہم نے مار دیا، پھر اس کی میت کی بے حرمتی کی گئی، پھر اس کی ہاں جی، اس کی میت کی کس طرح سے بے حرمتی کی گئی ہے؟ بے حرمتی اس طرح سے اس کی گئی ہے کہ اس کو اٹھا کے ڈالو میں ڈال کے اس کے اوپر کپڑا نہیں دیا گیا، تو اس کو اس طرح سے پھر اس کو لے کے گیا وہ جو پولیس والا پہلے شہید ہوا ہے اس کے گھر پر لے کے گئے ہیں۔ یہ کس نے ان کو اجازت دی ہے کہ وہ اس طرح سے کریں؟ اس کے گھر پر لے کے گئے ہیں، اس کے بچوں کو، اس کی ماں کو، اس کی بیوی کو، جا کر انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم اس آپ کے جو بچے ہیں اس کے قاتل کو ہم لے آئے۔ یہ باجی جو آپ باتیں بتا رہی ہیں یہ پولیس کے اعلیٰ افسران، حکومت کے اعلیٰ بہت سیاستدان جو ہے نا وہ آپ کو سن رہے ہیں، جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں یہ بالکل آپ سچ بتا رہی ہیں یا کوئی آپ لوگوں نے کوئی کہانی بنائی؟ دیکھیں، اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں نا تو میرے علاوہ پورے گاؤں کے لوگوں کے انٹرویو دے لیں، اگر میری بات میں کوئی جھوٹ ہوا تو پھر میں گناہ گار ہوں۔ سارا گاؤں اس بات کا گواہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کیا ہے۔ ان کے پاس لے کے گیا پولیس والوں کے پاس۔ میرا سوال یہ ہے کہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فیصل کو قتل کر دیا، ہم نے بدلہ لے لیا ہے، تو اس کی ماں نے، اس کی بیوی نے، اس کے بچوں نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ قاتل تو ہمارا فیصل تھا، باقی 3 لوگ جو آپ لوگوں نے مارے ہیں کیا وہ کسی ماؤں کے بیٹے یا بہنوں کے بھائی نہیں تھے؟ ان کو کس جرم میں آپ لوگ قتل کر کے آ گئے ہیں؟ قتل تو ایک فیصل نے قتل کیا تھا نا، فیصل کو قتل کرتے۔ یہ پوچھے، سن رہے ہیں آپ کو جو تمام افسران ہیں، آپ ان سے سوال کریں۔ ہاں جی، یہی تو میں پوچھ رہی ہوں نا کہ اس کی ماں نے، اس کو اپنے بیٹے کا تو پتا تھا کہ میرا بیٹا قتل ہوا ہے، مجھے انصاف چاہیے، لیکن اس کی ماں نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ میرے بیٹے کا قاتل تو فیصل تھا، باقی 3 لوگ جو آپ لوگ مار کے آئے، 18 سال کے بچے جو ساتھ مار کے آئے ہیں، ان کی ماں کا کیا قصور تھا؟ ان بچوں کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے کیا جرم کیا تھا؟ نہ تو انہوں نے کوئی پولیس والا مارا تھا، نہ وہ منشیات فروش تھے، اس کے پاس بیٹھتے تھے نا۔ کیا آپ لوگوں نے بھی پولیس کے افسران یا جن لوگوں نے یہ مقابلہ کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کی، کوئی درخواست دی ہے کسی کو؟ ہمیں انہوں نے موقع ہی کوئی نہیں دیا۔ جب انہوں نے اندر 4 بندے مار دیے ہیں، ان کے ورثہ کو پتہ چلا ہے، جو 18 سال کے بچے تھے ان کی ماں کو پتہ چلا ہے، وہ گھر سے بھاگی ہیں۔ جب ہم ادھر موقع پہ پہنچے، ہمارے ساتھ بدتمیزی کی وہ جو 18 سال کا بچہ جس کو بھتیجا بتایا جا رہا ہے، اس کی ماں جو ہے وہ گھر سے 1-2 دن پہلے چلی گئی تھی کیونکہ پولیس والے تانگ کرتے تھے۔ جب اس کو پتہ چلا ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے انہوں نے پولیس والوں نے مار دیا ہے، وہ دوسرے گاؤں سے آئی ہے، وہ گاڑی سے اتری ہے، تو اس نے اپنے بیٹے کی طرف جانے کی کوشش کی ہے، تو پولیس والوں نے اس کے بال نوچے ہیں، اس کو گالی گلوچ کی ہے اس کے ساتھ، صفی کی ماں کے ساتھ، پھر اس کو گاڑی میں بٹھا لیا، تو گاؤں کے لوگوں نے اس کی ماں کو گاڑی سے نکالا ہے اور جو ہے ان کو کہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں۔ یہ بتائیں کہ پولیس نے عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کی ہے؟ بہت زیادہ انہوں نے بدتمیزی کی ہے، بہت زیادہ بدتمیزی کی ہے، گالی گلوچ کی ہے۔ جب گاؤں کے لوگوں نے عورتوں کو کسی گھر میں لے کے گئے ہیں کہ یہ لڑائی وغیرہ جو عورتوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، گھروں کے اندر لے گئے ہیں، پھر انہوں نے دروازے توڑے ہیں، اندر جانے کی کوشش کی ہے، گالی گلوچ کی ہے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ دروازے کھولو، ہم ان کو بتاتے ہیں، ہمارے اوپر انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ فیصل کو مارنے کے بعد پولیس نے فیصل کی لاش جو ہے وہ ایک چارہ کاٹنے والے جو چارہ ڈال کے لے جانے والی جو گاڑی ہوتی ہے ڈالا، اس میں ڈال کر
पूरे गांव में घुमाया, आपके बकौल के उस गांव में लेके गए जिस गांव का वो शहीद था, पुलिस कांस्टेबल, उस गांव में लेके गए। फिर जो लाशें थी फैसल और उसके जो बाकी दीगर अफराद थे, उनकी लाशें आप लोगों को कहाँ से मिली और कैसे मिली? वो लाशें जो है 6:30 बजे ये सारे इन्होंने कत्ल कर दिए। फिर इन्होंने हमारे मैयतें चारों की नहीं दी। सारा दिन हम मांगते रहे हैं, इन्होंने नहीं दी। इन्होंने 6:30 बजे सुबह को ये कत्ल हुए हैं और इन्होंने हमें रात को 3 बजे सारी मैयतें जो दी हैं, वो इसलिए नहीं दे रहे कि ये एहतजाज ना करें। और रात को इन्होंने खुद ये लेके आए हैं, पुलिस वाले मैयतें लेके आए हैं और खुद दफना के गए हैं। और हमें इन्होंने घरों से बाहर ही नहीं निकलने दिया। जो अगर औरतें बाहर आती थी बदतमीजी करते थे, मर्द बाहर आते थे उनके ऊपर तशद्दुद करते थे। इन्होंने हमें घरों के अंदर महसूर करके तो फैसल को इन्होंने ये दफना के तो फिर खुद गए हैं ताकि ये एहतजाज ना कर सकें। आवाज़ जी, आप मुझे बताएं आखिर में आपका क्या मुतालबा है, क्या चाहती हैं आप? क्योंकि फैसल और उसके जो दीगर साथी थे वो तो वापस नहीं आ सकते, अब आप लोगों का क्या मुतालबा है, क्या होना चाहिए? मेरा मुतालबा ये है कि जो कुछ पुलिस कर रही है पूरे पाकिस्तान में जो कुछ पुलिस कर रही है ये इंतहाई गलत है। अगर पुलिस जो है वो ही मुजरम को सज़ा देने लग जाएगी, फिर अदालतें ख़त्म कर दें, जज वगैरह जो कुछ भी है ये सब फ़िज़ूल है। इसके ऊपर आप लोग ऐसे वैसे ही पैसा ज़ाया कर रहे हैं। फिर जो सारा इख्तियार है वो पुलिस वालों को दे दें कि वो खुद ही इंसाफ़ करते रहे, वो खुद ही लोगों को मारते रहे, खुद ही जो है वो जो अगर कोई कत्ल करता है तो उसको पुलिस वाले ही कत्ल कर दे, फिर तो बहुत आसान काम है ना, फिर अदालतें किस लिए हैं? अगर कोई कत्ल करता है तो उसको मौका दिया जाता है कि वो अपने लिए जो है वो अपने बेगुनाही के लिए वो आवाज़ उठा सके। अगर इन्होंने घरों पे छापे मार के बम गिरा के लोगों को मारना है तो आप फिर भी गिराए गए थे? हाँ, वो फैसल को ग्रेनेड इन्होंने उसके 17 घंटे जब पुलिस मुकाबला हुआ है, जो कह रहे हैं कि भाइयों ने मारा है, ये फिर 17 घंटे उधर क्या करते रहे? अगर फैसल को भाई ने मार दिया, भाइयों ने मार दिया है, फिर ये 1000 बंदा उधर क्या करता रहा पुलिस वालों का? ये 1000 पुलिस वाले थे? 1000 पुलिस वाले बाहर थे और जब 17 घंटे की फायरिंग के दौरान ये फैसल को नहीं मार सके, फिर उन्होंने अपनी इंसल्ट महसूस किया इन्होंने, फिर उन्होंने बम गिराए हैं फैसल के ऊपर। उसकी लाश जो है, इसकी जो लाश है वो खुद देख ले, वो खुद गवाही दे रही है कि उसका एक बाजू नहीं है, उसकी इंतड़ियाँ बाहर हुई हैं, उसके ऊपर बम फेंका गया है। ये अगर एक पुलिस वाले को उसने मारा है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कत्ल करता है उसको घर में बम गिरा के उसको मार दिया जाए? नुकसान भी किया है, घर में तोड़ फोड़, कोई चीजें चूजें भी जलाई हैं? इन्होंने 3 हमारे घर जो हैं वो जला दिए हैं, 3 घर जलाए हैं, 3-4 उन्होंने हमारे डेरे जलाए हैं, गाड़ी जलाई है। हमारा ये 100 जानवर था, 100 के करीब जानवर था, वो ले गया। हमारी फसलों के इन्होंने आग लगा दी है। जो बच्चे हैं अब ये सब कुछ किसने किया है? ये सब कुछ पुलिस ने किया है, दहशतगर्दी पुलिस ने की है। फैसल के ऊपर तो सिर्फ एक बंदे का जुर्म है ना, एक बंदे का, जो वो भी बेगुनाह, और इन्होंने सिर्फ इल्ज़ाम लगाया है फैसल के ऊपर। तो ये जो सब कुछ पुलिस ने जो दहशतगर्दी की है, अब इसका हिसाब कौन देगा? बिल्कुल नाज़रीन, ये पुलिस की गर्दी समझ सकते हैं और आप कह सकते हैं पुलिस तकरीबन 17 घंटे तक 4 लोगों के साथ लड़ती रही और बिल आखिर पुलिस मुकम्मल तौर पर हार चुकी थी। जब पुलिस को लगा कि पुलिस इतने असला और इतनी गोली चलाने के बावजूद भी इन 4 अफराद को नहीं मार सकी, तो फिर उसके बाद उन्होंने बम गिराए। हम उस घर के भी आपको मनाजर दिखाएंगे और जो कुछ वहाँ पर तोड़ फोड़ की गई हम वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि अगर मकतूल फैसल ने एक पुलिस कांस्टेबल को शहीद किया था तो उसका बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज किया जाता और उसे गिरफ्तार किया जाता, अदालत पेश किया जाता, ना कि ये अपनी अदालत लगाकर और फिर एक मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबले का नाम देकर अपनी दहशत फैला देना। और मुआशरे को आप क्या समझते हैं? क्या इस मुल्क में आइन नहीं है? क्या इस मुल्क में अदालतें नहीं हैं? अगर फैसल अगर बहुत बड़ा मंशियात फरोश था तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ पुलिस का है। कोई भी ऐसा मंशियात फरोश तब तक मंशियात फरोश नहीं बनता जब तक उसे पुलिस की सरपरस्ती हासिल ना हो। ये वो खवातीन हैं जिनका मीडिया से के साथ किसी भी किस्म का कोई दूर दूर से लेना देना नहीं है। इनको कोई पता नहीं है कि क्या बात करनी है, क्या सवाल करना है। जो हकीकत ये जानते थे इन्होंने आपको बता दिया है। अब पुलिस जश्न मना रही है एक तरफ, दूसरी तरफ पुलिस कह रही है कि जी 4 अफराद को मुलजम के अपने ही भाइयों ने मौत के घाट उतार दिया है। ये फायरिंग पुलिस ने नहीं बल्कि उनके भाइयों ने की है। अगर ये कत्ल फैसल को उसी के भाइयों ने किए हैं या फैसल को मारा है तो फिर पुलिस 17 घंटे किसके साथ लड़ती रही है?
क्या पुलिस के आला अफसरान क्या इस सच को जुटला सकते हैं? क्या वो जो सरेआम पुलिस की हाथों में जो बड़ी बड़ी बंदूकें थी, उनसे जो गोलियां निकल रही थी, क्या वो पुलिस हवाई फायरिंग कर रही थी? उस घर में जिस तरह से गोलियों के साथ छलनी किया गया, वो यकीनन सोशल मीडिया पर उसके मनाजर आपने देखे होंगे। अगली वीडियो में हम आपकी मुलाकात फैसल की अहलिया से भी करवाएंगे कि क्या जब इन्होंने शादी की थी अपने शोहर के साथ, तो इन्होंने अपने शोहर को मना नहीं किया था कि छोड़ दो अब ये धंधा, हमारे बच्चे हो गए हैं, आपकी जान को खतरा हो सकता है। क्या फैसल का जुर्म ये था कि वो पुलिस का इनकार कर दिया था, पुलिस को भत्ता देने से इनकार कर दिया था, पुलिस का कहना मानने से इनकार कर दिया था, या फिर उसने इस धंधे को छोड़ने के लिए पुलिस को यह वाज़ह तौर पर कह दिया था कि आज के बाद मंशियात फरोशी बिल्कुल भी नहीं होगी? अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।